وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني أملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه. مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا، مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا، ساڈے پچھلے گناہاں مٹاؤن آ گیا. مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا، ساڈے پچھلے گناہاں مٹاؤن آ گیا. لے کے رحمت الہی دا سامان آ گیا، لے کے رحمت الہی دا سامان آ گیا. اگ دوزخاں دی کیویں بجاؤن آ گیا، اگ دوزخاں دی کیویں بجاؤن آ گیا. لیک ستے ساڈے جگاؤن آ گیا. مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا، مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا. رمضان وچ جنتاں سجائیاں رب نے. ذرا قریب آ جو، میں بھی گرمی جی کھلوتا تو میرا بھی روزہ ہے، تو انشاءاللہ جنہیں سٹیج دے قریب بیٹھو گے انہیں اللہ دی رحمت ہوئے گی. اے دنیا دی گرمی ہے، اللہ آخرت دی گرمی کو انشاءاللہ محفوظ فرمائے گا. رمضان وچ جنتاں سجائیاں رب نے، گنہگاراں لئی رحمتاں لوٹائیاں رب نے. رمضان وچ جنتاں سجائیاں رب نے، گنہگاراں وچ رحمتاں لوٹائیاں رب نے. معاف کر دیاں گا رب دا اعلان آ گیا، معاف کر دیاں گا رب دا اعلان آ گیا. مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا، ساڈے ستے نصیباں نوں جگان آ گیا. پڑھے نفل کوئی فرض دا ثواب پاوے گا، پڑھے نفل کوئی فرض دا ثواب پاوے گا. وعدہ مولا دا اجر بے حساب پاوے گا. او دی رحمت دا سمجھو طوفان آ گیا. مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا. اور بڑا پیارا جملہ ہے، ویکھو ساریاں مسیتاں بھرپور ہویاں نے، ویکھو ساریاں مسیتاں بھرپور ہویاں نے. نمازیاں دے نال نور نور ہویاں نے، نمازیاں دے نال نور نور ہویاں نے. تواڈی مسجد دیاں رونقاں ودان آ گیا، تواڈی مسجد دیاں رونقاں ودان آ گیا. مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، جس مال کے کائنات نے سانو رمضان المبارک دے پہلے جمعے اندر مسجد اندر آن دی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے حسب عادت میں دعا کرنا ہر جمعے اندر، اگر ساڑی زندگی دائے آخری جمعہ ہے، اللہ اس جمعے نو ساڑے گناہاں دا کفارہ بنائے، جنت جام دا ذریعہ بنائے، سبب بنائے. درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، کل کائنات سردار، میرے دوڑی دلان دی بہار،
شیما دے ویر بدر منیر آمنہ دے لال ساری کائنات دے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے رحمت اور بخشش دعا صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں بڑی ہی خوشی دی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے اندر اپنا گھر اللہ تعالیٰ میرے بھائی قاری رفیق صاحب اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں ہی مقدراں نصیباں بھاگاں والیاں نوں نصیب ہوندا ہے رمضان المبارک اندر ہر بندہ شوق نال نیکی کردا ہے ذوق نال نیکی کردا ہے کوئی بھی رمضان المبارک سے نیکی کیتی جائے اللہ تعالیٰ دے ہاں اس دی بڑی قدر و قیمت ہے اور ایک نیکی دی 700 نہیں اللہ اگر خلاص نہ کیتی جائے رب 7000 بنان تے قادر ہے اور رمضان المبارک اندر قرآن دی تلاوت نفل و نوافل اور راتاں دا قیام روزہ رکھنا جتنے بھی عمال نے انسان کو بڑھ چڑھ کے کرنے چاہیے دینے اور آئیے آج دے اس مختصر خطبہ جمعہ دے اندر رمضان المبارک دے جتنے بھی عمال نے ہونا جو ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بڑا ہی اہم عمل اللہ اکبر وہ عمل ہے کہ انسان رمضان المبارک جڑا صدقہ کر دے اس دا کتنا بڑا اجر ہے کتنا بڑا ثواب ہے مقدراں بھاگاں نصیباں والیاں نوں جنہ دا مال اللہ نوں پسند آ جائے اللہ دے راہ تے بندہ خرچ کر دے آئیے رب دے قرآن اندروں نبی پاک دے فرمان اندروں دساں گا کہ خرچ کرنے والے انہوں اللہ کی انعام دیں دے کی اجر دیں دے اور اے دنیا دا مال ہے دنیا تے رہ جانے یہ نہ ساڑھا ہے نہ ساڑھا رہنے یہ نعمت ہے اللہ دے عطا کی تھی بندہ دنیا تو چلا جاندے اور پیچھے وارث کوئی اور بن جاندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے نا تین عمل تین چیزاں انسان دے مرن تو بعد جڑیاں کام آنے والیاں نے انہاں جو ایک اہم چیز اہم عمل اے بھی ہے فرمایا صدقۃ جاریہ فرمایا جڑا بندہ اپنے ہاتھ نال صدقہ کر جاندے اپنے ہاتھ نال خرچ کر جاندے عنوان بڑا لمبا چوڑا ہے لیکن آئیے چند انشاءاللہ ایک دو آیتاں اور چند نبی پاک دے فرمان سنا کے تو انشاءاللہ اجازت چاہواں گا کہ مالک کائنات نے خرچ کرنے والے دے بارے اندر کی اعلان فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام اے رمضان المبارک اندر کس انداز نال خرچ کر دے اور جڑا بندہ خرچ نہیں کردا ان دے بارے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان کیے کسے کہانیاں سنانا میری عادت نہیں طالب علم سبق سنایا کرنا توجہ نال بیٹھنا اور انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا مالک کائنات نے جو قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا اس دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمائے آئیے غور کرنا وقت ایک تھوڑا ہے تے چند باتاں کرنی ہے چاہنا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد نبی پاک دے درود پڑھنے گیا کچھ اسی نہیں کرنی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے مال کے کائنات نے قرآن اتاریا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والیو ایمان دا دعویٰ کرنے والو اپنے آپنو مومن کہنے والو اللہ سونیا کیا ڈرے فرمایا انفقو مما رزقناکم اوہ خرچ کریا کرو جڑا اسی توانو رزق دیتا ہے کنے دیتا ہے دین والا کون ہے جنہ دا عقیدہ دین والا کون ہے اللہ تو علاوہ کوئی کسی نو رزق دے سکدا یعنی اسی اپنے کولوں خرچ نہیں کرنا رب کہہ رہا خرچ او کرو جڑا اسی دیتا ہے تو انو قرآن ہے قرآن مالک کائنات نے فرمایا مما رزقناکم جڑا اسی تو انو رزق دیتا ہے تے آئیے کہ اللہ پاک کی فرمان دینے فرمایا بندے خرچ کردہ رہا کر خرچ کردہ رہا کر کتے او دن نہ آ جائے فرمایا من قبلی یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلت ولا شفاع کتے او دن بندیاں نہ آ جائے فرمایا جس دن نہ توڑی تجارت
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵਲ ਕਾਫਿरून ਹੁਮੁਜ਼ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ। ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀ ਤਜਾਰਤ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਲਾ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਦਿਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਓਏ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, याद ना करना किसे दोस्त अशनावा ने, सुट देना रोंदा बच्चा जम दिया मावा ने। पुत्र नू पता कोई नहीं किधर गई माइया, ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद ते आईया। ते कितना सख्त दिन वेखो नी सैयो दोज़ख पत्थर चलाम दी, शोले पहाड़ा वांगो शोर मचाव दी। हर एक दा जी उसनो वेग घबरावना, होई दीवानी खलकत अकल गवाइया। ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद दे आईया। रब फरमाते ने उस दिन तो पहला पहला वीरा खर्च करिया कर। आइए अगे अल्लाह पाक ने खर्च करने वालियां दियां मिसालां कायम कर दित्तियां ने। रब किवें अजर अता फरमांदा है, आओ तवज्जो फरमाना है। फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह माल के कायनात दा कुरान सुनो। फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबीला फी कुल्ली सुंबुलिन मिअत हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। आइए कुरान का तर्जमा सुनिए। माल के कायनात ने फरमाया है मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, उन्हां लोकां दी मिसाल अल्लाह ने कुरान अंदर दी। फरमाया जेड़े रब दे राह अंदर माल खर्च करने वाले, फी सबीलिल्लाह दे रब दा माल देने वाले। अल्लाह ने माल दिता है ते खर्च कर देने, अल्लाह ने दौलत दी है ते खर्च कर देने, अल्लाह ने ज़मीनां मुरबियां दा मालिक बनाया है। फरमाया खर्च कर देने फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे राह अंदर खर्च करने वाले। फरमाया इन्हां दी मिसाल इंज, सुनिए सुनिए कुरान, इन्हां दी मिसाल इंज दी है। फरमाया जिवें एक बंदा जिमीदार बंदा अपनी जमीन अंदर फसल बोंदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह एक दाना जमीन अंदर इन्हें बोया है और एक दाने विचों अल्लाह पाक ने 7 सिट्टे कट दिते ने और हर सिट्टे अंदर अल्लाह ने 100 दाना पैदा कर दिता है। एक दाने तो 7 सिट्टे कटन वाला कौन है? अल्लाह मिसाल दे रहे है खर्च करने वाले दी। फरमाया जिमें माल के कायनात है, अल्लाह एक दाने दे अंदरों 7 सिट्टे कट दे और हर सिट्टे अंदर अल्लाह 100 दाना है, यानी एक दाने नो अल्लाह वाकला ने 700 बना दिता। एक दाने अंदरों रब 700 बना देंदे। अल्लाह अकबर, अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदी तर्जमा तू जानदा हुंदा
वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा अल्लाह चाहे ते 700 नो 7,000 बनाने ते कादर है अल्लाह अकबर अल्लाह यानी एक बंदा 1 रुपया रब दे राह अंदर देंदा है खालिस नीयत नाल देंदा है रब दी रज़ा वास्ते देंदा है अल्लाह फरमांदे ने रमजान दा महीना आया जे अल्लाह बहारा लुट लो अल्लाह अकबर नेकियां कमा लो रमजान अंदर अल्लाह नु राजी कर लो रमजान अंदर रब दे करीब हो जाओ रमजान अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह आइए गौर करना पता नहीं अगला रमजान नसीब होना है कि नहीं होना है अल्लाह तेरे इस इलाके दे अंदर कई ऐसे बेचारे होंगे जेड़े पिछले रमजान अंदर सहरियां भी करते रहे अफतारियां भी करते रहे खर्च भी करते रहे अज तेनू मैनू कब्रां अंदर नजर आते ने यार पता कोई नहीं अगला रमजान मैनू नसीब होना है कि नहीं होना है तेनू नसीब होना है कि नहीं होना है अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा खुशकिस्मत बंदा है जेड़ा रमजान नबी पाक दी हदीस है फरमाया हर नमाज नू जिंदगी दी आखिरी समझिया कर पता नहीं अगली नमाज नसीब होनी है कि नहीं होनी वीरा मैं ही तेनू कहना चाहना हर रमजान नू आखिरी समझिया कर पता नहीं अगला रमजान दियां बहारा नसीब होनी है कि नहीं होनी है अल्लाह अकबर अल्लाह ये गौर करना है अल्लाह पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा 1 रुपया खर्च कर दे मैनू 700 बनाने दे कादर है अल्लाह 7,000 बनाने दे कादर है अल्लाह रमजान अंदर 70 गुना ज्यादा अजर अता फरमांदे है अल्लाह आइए कुरान दे और मकाम सुनिए मालिक कायनात ने फरमाया जेड़े ईमान वाले खर्च करने वाले अल्लाह अकबर अल्लाह पाक फरमांदे ने अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार समझ आ रही है अल्लाह माल के कायनात ने ऐलान फरमाया अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फरमाया अल्लाह पाक दे बंदे कौन ने ये ईमान वाले कौन ने अल्लाह अकबर अल्लाह रब अपने बंदियां दा तज़किरा कर रहे हैं फरमाए जेड़े अपना माल खर्च करदे ने किदों खर्च करदे ने बिल्लैलि वन्नहार ओ दिन भी खर्च करदे ने रातां नूं भी खर्च करदे ने ओ ये नहीं कहिंदे जनाब अगर कोई साल बाद ज़कात दे दिंदा ते कोई लैन आए ना कहंदे जी असीं अपना सारा दे छड्डिया हुण साडे कोल शै कोई नहीं रब फरमांदे ने जेड़े ईमान वाले अल्लाह वाले रब दे बंदे फरमाया वो खर्च करदे ने ना दिन वेखदे ने ना रात वेखदे ने और अगे अल्लाह पाक की फरमांदे ने सिर्रन व अलानिया ज़ाहिर भी खर्च करदे ने छुप छुप के भी खर्च करदे ने जदों मौका मिल जाए खर्च करदे ने अपने माल नूं उन्हां नूं पता है ये माल हमेशा नहीं रहना अल्लाह अकबर अल्लाह अगे अल्लाह पाक ने की ऐलान फरमाया फरमाया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून फरमाया यही लोग ने जिन्होंने अल्लाह पाक ने अजर अजीम देना है और क़यामत वाले दिन वाला खौफुन अलैहिम इन्हां ते कोई खौफ नहीं होएगा और वला हुम यहज़नून ते जेड़ी जिंदगी गुजार के गए ने 10 साल दी 20 साल दी 30 साल दी 40 सालां दी इस जिंदगी ते इन्हां नूं कदी गम नहीं होएगा परेशान नहीं होणगे अल्लाह खौफ नहीं होएगा गमगीन नहीं होणगे कि असी जिंदगी एवें ही गुजार के आ गए बल्कि खुश होणगे कि असी जिंदगी बड़ी सोहनी गुजार के आए आइए रब दे राह ते खर्च करिया कर वीरा ए दुनिया नूं हमेशा ना समझ बैठी ए कोठियां मरबियां नूं हमेशा नहीं बहना ओए दुनिया नहीं बनदी ओए बंदे दी ए बंदा जानी दुनिया दा ओए दुनिया नहीं बनदी ओए बंदे दी ए बंदा जानी दुनिया दा ए ता लोग बनाई और फिर देने
اے اڈا فانی دنیا دا اے کل وارث ایک وراثت دے آپس میں لڑ دے ویکھے میں گل ہتھوں پینی ایک دوجے نوں ویرا تونوں پھڑ دے ویکھے میں ایک آندا ٹوئے ڈبے تیرے نے اے پدر تردی میری آئے دو جاندہ ہے پدر تردی میری آئے اے ٹوئے ڈبے تیرے نے اور دردی نے کیا فقیر میاں تسی دوویں وچ ہنیرے ہو نہ میں اندیاں نہ اندیاں تسی دوویں بندے میرے ہو آیاؤ نہ دنیا تو چلے جانے کیوں نہ ہوئے سی اپنا مار رب دے راہ اندر خرچ کر کے جائیں اے تا قرآن سنیں آؤ چند نبی پاک دے فرمان بھی سنانا چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ جنہوں نبی پاک نال پیار اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میرے نبی پاک علیہ السلام رمضان المبارک اندر کیویں خرچ کر دے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام حالانکہ نبی پاک کوئی نیکی بھی نہ کرن پھر بھی جنتی سردار نے اللہ اکبر اللہ لیکن جویں رمضان شروع ہوندا ہے نبی پاک حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک تیز آندھی دی طرح خرچ کرن لگ جاندے اور یار عام ہوا چلے چند گھراں تک جاندی ہے تے جدو تیز آندھی چلے کوئی کار ہوا کولو نہیں بچ سکدا ہر کار اندر ہوا پہنچ جاندی ہے اے حدیث اندر مثال نبی پاک دی کہ رمضان شروع ہو جاندا تے نبی پاک علیہ السلام تیز آندھی دی طرح خرچ کر دے یعنی کوئی ایسا نہ رہ جاندا اللہ اکبر اللہ جندے گھر دکھنا صدقہ نہ پہنچ جاندا مال و دولت نہ پہنچ جاندا یہ غور کرنا ویرو اسی نبی پاک علیہ السلام دے امتیاں کیوں نہ ہوئے سی بھی اس انداز نال خرچ کریے رب ساڑے مالانو بھی پاک کر دے وے رب ساڑے گناہانو بھی پاک کر دے وے رب سانو بھی اپنا پیارا بنا لوے آؤ نہ ویرا خیال کریا کر اے نہ ہوئے رمضان المبارک اندر اللہ تو سہریاں فتاریاں چنگیاں کردہ روے تے تیرے گوان اندر کوئی بھوکھا بچارا ہے اللہ سہری دے انتظام تو ترسدہ روے افطاری دے انتظام تو ترسدہ روے اللہ اکبر اللہ آپ پچھلے سال فیصلہ بہت دی گل یاد ہے یہ سنانا چاہنا ہے اللہ اکبر اللہ ایک بہت بڑا اللہ جگیردار ہے اللہ بڑیاں افطاریاں کرواندہ ہے بڑا مال خرچ کر دے اللہ اکبر اللہ تے کہنے لگا ایک دن انجنا میں اپنی مسجد دے اندروں باہر نکلے آئے تے مسجد دے نال گوانڈ اندر اللہ اکبر اللہ میں چار دی دیوار دے نال جا رہے ہیں تے میرے کرن اندر ایک آواز پئی ہے تے میرے پیران تھلوں زمین نکل گئی اللہ اکبر اللہ میرے کان اندر آواز پہن دیئے ایک بیٹی اپنی ماں نو کہہ رہی ہے امی جی آج تک گھر اندر کھجوراں لے آن تے افطاری کرن واسطے پیسے بھی کول کوئی نہیں کہنے لگا میرے پیران تھلوں زمین نکل گئی اور تو تا بڑیاں افطاریاں کروا رہے ہیں تے تیرے گوانڈ اندر کار اندر افطاری واسطے پیسے بھی کوئی نہیں جے کل قیامت والے دن تینا نے تیرا گریبان پکڑ لیا دس تیرا رب دے سامنے تیرے کو کی جواب ہے بندیاں کدی غور کریا کر اس مال نو ہمیشہ نہ سمجھیا کر اللہ اکبر آئیے اگلی حدیث سننا آئیے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آؤ لوگوں اللہ جڑا بندہ صدقہ کر دے اے صدقہ فرمایا آگ جڑی ہے جتنی بھی تیز ہوئے پانی انہوں بجھا دیں دے جتنی بھی آگ تیز ہوئے پانی اندھے نال بجھ جان دے فرمایا اسی طرح جڑا بندہ صدقہ
सदका करदा है रब उहदे गुनाह माफ कर देंदा है, रब उहदियां गलतियां माफ कर देंदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। और अगे नबी पाक अलैहिस्सलाम की फरमांदे ने, फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है मेरे रब दा गुस्सा ठंडा हो जाए। ओए आओ अज जेड़ा बंदा नमाज नहीं जे पढ़दा, और सुनिए इलाहाबाद दे रहन वाले हो, पखर तो आने वाले तालिब इल्म दी गल गौर कर लो, जेड़ा बंदा मस्जिद नाल प्यार नहीं करदा, नमाज नहीं पढ़दा, कुरान नहीं पढ़दा, ओए ओंदी किस्मत अंदर सजदा नहीं, ओंदी किस्मत अंदर नमाज नहीं, ओंदी किस्मत अंदर दीन दे खर्च करना नहीं, ओंदी किस्मत अंदर रोजा नहीं, समझो कि रब ओंदे ते नाराज हो चुकी है, रब दा गुस्सा गालिब हो चुकी है। क्योंकि मेरे नबी पाक ने फरमाया जो बंदा एक छोटा जिहा गुनाह कर दे, एक दिल दे काला जिहा निशान बन जाता है, फिर बंदा गुनाह कर दे निशान बड़ा हो जाता है। हत्ता कि आई हदीस लंबी है, मैं इशारा करना चाहना, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा गुनाह दे अंदर इस कदर फस जाता है, दिल काला सियाह हो जाता है। वीरो जो दिल काले सियाह हो जान, फिर वो बंदा नमाज नहीं जे पढ़दा, दिल काला सियाह हो जाए, बंदा कुरान नहीं जे पढ़दा, दिल काला सियाह हो जाए, बंदा मस्जिद नहीं जे आउंदा, दिल काला सियाह हो जाए, बंदा नेकियां नहीं कमांदा। नबी पाक कोलों सहाबा ने सवाल कीता, सोहणियो इन्हां दिलां नूं पाक किस तरह कीता जाएगा, दिल नूं साफ कीता जाएगा। नबी पाक फरमांदे ने ईमान वालियो रब दे करीब आ जाओ, रब नूं राजी कर लो, रब दा जिक्र करो, रब तुहाडे दिलां नूं अपनी रहमत ते अपने कुरान दी बरकत नाल तुहाडे दिलां नूं अल्लाह साफ करके रख देगा। जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता, सब्र सुनो कि रब थोड़े ते नाराज है, क्योंकि मेरा ईमान है रब दे वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह। जे मेरा रब ना चाहे, मेरा रब ना चाहे, एक पत्ता जमीन ते नहीं डिग सकता, तो जे रब ना चाहे तो बंदिया तू सजदा किवें कर सकना है। ते आइए जे रब दे गुस्से नूं ठंडा करना चाहना है, सदका करिया कर, माल खर्च करिया कर। नबी पाक दा फरमान है, फरमाया अपनी कब्र नूं ठंडिया करना चाहना है, सदका करिया कर, माल खर्च करिया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह। दुनिया दे हमेशा नहीं हो रहना। आओ अगली हदीस सुन लो, मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया दी गर्मी है ना, आओ हदीस बुखारी सुनाना चाहना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा खर्च कर दे, फरमाया वरजुलुन तसद्दका बिसदकतिन फअखफाहा हत्ता ला तालमु शिमालुहु मा युनफिकु यमीनुहु। फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया ते सज्जे हाथ नाल खर्च कर दे, खब्बे नूं पता भी नहीं लगन देंदा, इस अंदाज अंदर खर्च कर दे। अल्लाह रियाकारी वास्ते खर्च नहीं करदा, लोकां नूं दिखाण वास्ते खर्च नहीं करदा, लोकां कोलों शाबाश लैण वास्ते खर्च नहीं करदा, बल्कि इस अंदाज नाल खर्च करदा है। फरमाया ओनू किसे नूं पता भी नहीं लगन देंदा। अल्लाह कल क़यामत दा दिन होएगा, फरमाया जिस दिन कोई साया नहीं होएगा। वीरो दुनिया दी गर्मी कुछ भी नहीं जे, अल्लाह दी कसम है। कोई ओदी हदीस पढ़ी होए, और जदों सूरज एक मील ते आ जाने, जमीन तांबे दी बन जानी है, पे उस गर्मी वाल सोचिया कर, आखिरत दे मुकाबले च कुछ गर्मी नहीं जे। फरमाया ऐसे बंदे नूं जेड़ा सदका कर दे, सज्जे हाथ नाल खर्च कर दे, खब्बे नूं पता नहीं लगन देंदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक नूं अपने अर्शे अजीम दा साया नसीब कर देणगे। यार तुसीं इत्थे किते शहर अंदर गए, वो गर्मी दा मौसम होए, किते बैंक दे बाहर लैन च धुप्प ते खड़े हो, ते तुहानू कोई बंदा आके बुला के ले जाके दफ्तर च बिठा दे, दसो तुहाडा वकार बनना है कि नहीं? ते कितना खुशकिस्मत वो बंदा जो सारी दुनिया इस आलम अंदर होएगी। फरमाया लोग अपने गुनाहों की वजह तो हदीस ना मिले तो मैं मुजरम, किसी दे पसीने गिट्टे गिट्टे, किसी दे गोडे गोडे, कई ऐसे होणगे जेड़े अपने गुनाहों की वजह तो पसीने अंदर गोते खांदे होणगे। इस गर्मी की शिद्दत दे अंदर फरमाया जेड़ा रब दे राह ते माल खर्च करने वाला, रब दे दीन ते खर्च करने वाला, फरमाया लोगों ते खर्च करने वाला, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन इतनी गर्मी दे बावजूद इन्हों अपने अर्शे अजीम दा साया नसीब कर देंगे। ये कौन है जेड़ा रब दे राह ते माल खर्च करने वाला? इन्हें माल नूं अपने हमेशा वास्ते नहीं समझिया,
इस वास्ते आइए गौर करना, माल खर्च करया कर, अल्लाह दे सदका करया कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु, पता नहीं तुसी पहली बारी जुमा सुन रहे हो, दरूद नहीं पढ़ते हो, नबी पाक दे दरूद पढ़ना भी नेकी है कि नहीं। कल क़यामत वाले इस नबी दे हथों असीं हौज़े कौसर पीना है, पीना है ना इंशाअल्लाह, उम्मीद रखिया कर। इस नबी ने सानू जन्नत च लैके जाना है इंशाअल्लाह। आओ अजे वेला उस नबी दे लड़ लग जाओ, ऐ रब दे घरां नूं आबाद करना शुरू कर दिओ, उस नबी दे पैरोकार बन जाओ। अल्लाह इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ ना फिर तुहाडा ज़ौक़ ताज़ा क्यों ना करा, तुसीं शायद दरूद पढ़न लग जाओ। कौन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दिल जान जिंदे ना लौना है, उनदा नाम मोहम्मद सोना है। तुसी हजे भी ना पढ़ो तो तुहाडी मर्जी, नबी पाक नाल प्यार करने वाले हो। दिल जान जिंदे ना लौना है, उनदा नाम मोहम्मद सोना है, उनदा नाम मोहम्मद सोना है। इंज रखिया रब ने ना चुन के, पिया कम दा बुराक भी ना सुन के। इंज रखिया रब ने ना सुन के, पिया कम दा बुराक भी ना सुन के। ओ न वर्गा भला कोई होवना है, जिंदा नाम मोहम्मद सोना है। दिल जान जिंदे ना लौना है, उनदा नाम मोहम्मद सोना है। ओ की बैस बेकार दियो शाना ते, ओनू सदे आ रब आसमाना ते। की बैस बेकार दियो शाना ते, ओनू सदे आ रब आसमाना ते। जेड़ा फल कंदा बने परोना है, जेड़ा फल कंदा बने परोना है, उनदा नाम मोहम्मद। ओ बोलो अल्लाह करे तुहानू ऐसा उमरे दे अल्लाह तुहानू लै जाए, इस महीने अंदर लै जाए। उनदा नाम मोहम्मद सोना है, उनदा नाम मोहम्मद सोना है। दिन हशर दे लोकी रुल वैसन, नबी उम्मतानू अथे भुल वैसन। दिन हशर दे लोकी रुल वैसन, नबी उम्मतानू अथे भुल वैसन। जिन्हें कम साडे होवना है, उनदा नाम मोहम्मद सोना है। दिल जान जिंदे ना लौना है, उनदा नाम मोहम्मद सोना है। मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद। आइए दी सुनते जाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा एक खजूर दे बराबर सदका कर दे, अल्लाहु अकबर। अल्लाह खजूर दे बराबर सदका कर दे, फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक इस बंदे दे सामने इस खजूर जिन्ना कीता होया सदका, फरमाया अल्लाह इनू पहाड़ बना के ले आएगा। बंदा कहेगा अल्लाह सोनिया मैं तां खजूर पहाड़ इतनी बड़ी नेकी, अल्लाहु अकबर। अल्लाह किथों मैनू मिल गई। अल्लाह पाक फरमानगे बंदे आ तू खालिस नीयत नाल रब दी रजा दी खातर एक खजूर जिन्ना सदका तू मेरे राह अंदर कीता, मेरे रस्ते अंदर कीता, मेरे दीन वास्ते कीता, अल्लाह मैनू राजी करने वास्ते कीता, मैं इंदी मैनू पालदा रहा। हदीस दा तर्जमा है, नबी पाक फरमांदे ने जिवें तुसीं घरां दे अंदर बच्चे पालदे हो, जानवर पालदे हो, जेड़ा अल्लाह दे राह अंदर माल खर्च करदा है, रब ओनू पालदा रहिंदा है, पालदा रहिंदा है। कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक फरमानगे बंदी आई ओही सदका खजूर जिन्ना जिन्नू पाल पाल के अज मैं ओद पहाड़ जिन्ना बना छड़िया है, अज पहाड़ा जिन्ना बना छड़िया वीरो।
لو اصل زندگی آخرت دی اصل زندگی آخرت دی آئی اگلی حدیث سنیے کسے نہیں سنانا چاہتا ہے آئیو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روزانہ صبح صبح دو فرشتے آسمان تو زمین دے اتر دینے اللہ مالکانے دو فرشتے زمین دے آن دینے اور ایک فرشتہ دعا کر دے ایک بد دعا کر دے دعا کندے واسطے فرشتہ کر دے اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ رب دے راہ اندر مال خرچ کر دے رب دے راہ دے روپیے خرچ کر دے دولت خرچ کر دے تے رب دا فرشتہ دعا کر دے اللہ جنہیں آج خرچ کیتا ہے دے کاروبار جو برکتاں پا دے کون دعا کر رہے ہیں فرشتہ کر رہے ہیں یار میں دعا کرا میں گنہگار ہاں قاری رفیق صاحب دعا کرے انسان ہاں گنہگار ہاں کوئی محدث دعا کرے کوئی مفتی دعا کرے کوئی علامہ دعا کرے کوئی مناظر دعا کرے کوئی حاجی دعا کرے یار اسی انسان ہاں گنہگار ہاں قبول نہیں بھی ہو سکتی وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جنہیں واسطے دعا کسی علامہ نے نہیں کی تھی کسی مفتی نے نہیں کی تھی کسی مناظر نے نہیں کی تھی کسی شیخ نے نہیں کی تھی جنہیں 10 روپیے رب دے راہ اندر خرچ کیتے نے تے دعا حاصل کیتی ہے تے رب دے فرشتے دی دعا حاصل کیتی ہے بارک اللہ فی اہلکا و مالکا فرشتہ دعا کر دے اللہ اندے مال اندر برکتاں پا دے اور فرشتے کون نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون جنہ نے کدیاں رب دیاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں رب دیاں بغاوتاں نہیں کیتیاں او فرشتے دعا کر دینے اللہ والے یار فرشتیاں دیاں دعاواں لین واسطے روزانہ سویرے خرچ کریا کر یار تو انہوں کنے کیا کہ لازمی فیکٹریاں والے خرچ کرن لازمی ملاں والے خرچ کرن اللہ دی قسم رب فیکٹریاں ملاں والیاں کارخانیاں مربیاں زمیناں والیاں نو نہیں ویکھدا اللہ ویکھدا کہ بندہ کیڑے انداز نال خرچ کر دے کیڑے مال جو خرچ کر دے کس نیت نال خرچ کر دے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم فرمایا اللہ پاک تھوڑیاں شکلاں نہیں جے ویندا رب تھوڑیاں دولتاں نہیں جے ویندا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم فرمایا رب ویکھدا ہے تواڈے دلاں ول ویکھدا ہے رب تواڈے عملاں ول ویکھدا ہے کہ بندہ کیڑی نیت نال خرچ کردا ہے اس واسطے فرشتے دی دعا لین واسطے بے شک تو 1 روپیہ بھی دیتا ہے نیت خالص ہے رب انہوں پہاڑاں تے بنام تے قادر ہے آئیے دوسرا فرشتہ بد دعا کر دے آؤ دوسرا فرشتہ بد دعا کر دے اللہ سونیا جڑا مال خرچ نہیں کردا سپ بن کے بہ گئے اپنے مال دے بینک بیلنس جوڑن دے چکر اندر تے خرچی نہیں کردا سامنے کوئی بھوکا بیٹھا ہے تے پرواہ کوئی نہیں تسا بیٹھا ہے پرواہ کوئی نہیں سامنے دین دا کم ہو رہا ہے پرواہ کوئی نہیں اللہ دا کر بن رہا ہے کوئی پرواہ کوئی نہیں نبی پاک فرما دینے فرشتہ بد دعا کر دے اللہ اندے مال نو تباہ کر دے اندے مال نو برباد کر دے تے ایمان نہ دسیا جے فرشتے دی جے دعا اثر رکھ دی ہے تے ایمان نہ دسو فرشتے دی بد دعا بھی اثر رکھ دی ہے فرشتے دی بد دعا بھی قبول ہو سکتی ہے فرشتیاں دیاں بد دعاواں کولوں بچیا کر اللہ واؤ گلاں لمیاں نہ ہو جان آئیے اگلی حدیث سن لو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ خرچ نہیں جے کردا اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ مال گنجے سپ دی طرح اللہ حدیث نہ ملے تو میں مجرم گنجے سپ دی طرح اس بندے پیچھے دوڑے گا اللہ یہ بندہ آگے دوڑے گا اور اللہ اکبر اللہ سپ نو پکڑے گا اندیاں وراچاں چیر دے گا اللہ میری توبہ اور یہ مال کہے گا انا مال کا وانا کنز کا میں تیرا اوہی مال ہاں جنہوں سام کے رکھ دا رہے ہیں میں تیرا اوہی خزانہ ہاں جنہوں سام کے رکھ دا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ وہ آؤ دنیا کائنات دے لوگوں اے سپ دی شکل اندر تینوں ڈھنگ مارے
फरमाएगा जिस माल नू अज को हमेशा वास्ते समझ ले आई, जिस माल दे अज सब बन के बह गए हैं। और अगली हदीस सुन लो, नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा ज़कात नहीं देंदा अल्लाह ज़कात अपनी ज़कात नहीं कढ़दा, फरमाया उस बंदे दी नमाज ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह इस वास्ते अपने माल अंदरों ज़कात भी कढ़िया कर, सदका भी करिया कर, खर्च भी करिया कर। अल्लाह हदीसां बड़ियां ने। आओ आखिरी हदीस सुनाइए ते वक्त तुहाडे जुमे दा मुकदा जा रहा है। अल्लाह दी रहमत है, मेरा अपना एक सिस्टम अंदाज है, अल्लाह दी रहमत नाल जदों घंटा हो जाता है ना तो मेरा गला खुल जाता है। तो जुमे का टाइम ही थोड़ा होंदा है क्योंकि साढ़े इलाके अंदर 1.5 घंटे के जुमे होंदे ने, लोग शौक नाल सुनते हैं शौक नाल। इस वास्ते मैं आखिरी हदीस सुनावां ते गल मुकान लगा। मेरी पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद। बंदा नमाज किस वास्ते पढ़ता है कि जन्नत मिल जाए। किस वास्ते पढ़ता है? जन्नत मिल जाए। रोज़ा किस वास्ते रखता है? जन्नत मिल जाए। परेशान न हो, तुहाड़ियां परेशानियां जिहड़ा पसीना आया अल्लाह की कसम रब इस पसीने की बरकत नाल तुहाडे गुनाह माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जहन्नम की अग तो इंशाअल्लाह ठंडियां कर देगा इंशाअल्लाह। आइए गौर करना, जन्नत वास्ते करना है तो सहाबा कराम भी खर्च करते सन, तो जन्नत की लालच अंदर खर्च करते सन। आइए आखिरी हदीस सुनिए। मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल कान वाला आया। आइए गौर करना, आखिरी हदीस सुनाइए ते गल मुका दिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लान वाला आया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहने लगा सोनियो ऐ गुआन अंदर मेरे यतीम बच्चे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे बच्चे अल्लाहु अकबर। अल्लाह इन्हां दी वालदा दुनिया तो चली गई ते बच्चे मस्कीन ने ते मेरे गुआन अंदर अल्लाह के घर दे अंदर खजूर है ते खजूर विंगी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इंदियां खजूरां साडे घर अंदर डिगदियां ने। ये जालिम बंदा आंदा है मेरे बच्चियां ने जुल्म करदा है, मेरे बच्चियां नूं मारदा है और खजूरां मुंह अंदरों कढ के लै जांदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते ये कहण लगा अल्लाह दे नबी जी इहनूं कोई समझाओ ना, गल इख्तिसार नाल सुणदे जाना। अल्लाह आए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल ते आ फरमांदे इहनूं बुलाया जाए। उस बंदे नूं बुलाया जांदा है। यार इंज करना, अल्लाह नबी पाक सौदा करन लगे ने। आ फरमांदे इंज करना ए खजूर जिहड़ी है तू इन्हां मस्कीनां नूं दे दे, माड़ियां नूं दे दे, मैं तेनू जन्नत अंदर खजूर लैके देंगा, तेनू मैं जन्नत अंदर खजूर लै देना। कहन लगा नहीं नहीं मैं सौदा नहीं करना चाहता। जो मुकद्दर सौ जान, किस्मत सौ जाए, अल्लाह की कसम मैं अक्सर वेखिया जे गल मुकद्दरां ते नसीबां नाल बनदी है। कई बंदे बड़ी दूर दूर तो आके रब दे राह ते खर्च कर जाते हैं, कईयां नूं गुआण अंदर नसीब नहीं हुंदा। ये गल मुकद्दरां ते नसीबां ते भागां नाल बनदी है। अल्लाह इहदे मुकद्दर सौ गए, इहदे नसीब सौ गए। कहन लगा नहीं नहीं मैं सौदा नहीं करना चाहता। कोल नबी पाक दा एक दीवाना बैठा है, नबी पाक दा परवाना बैठा है, जन्नत दा लालची बैठा है, जन्नत दा मुतलाशी बैठा है। हजरत अबू दाह फरमाते ने सोनियो ए सौदा जिहड़ा इंदे वास्ते वे या किसी होर वास्ते भी है। आ फरमाते ने जिहड़ा बंदा ए यतीमां नूं खजूरां लैके खजूर लैके देवेगा मैं उन्होंने जन्नत अंदर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह जन्नत दियां खजूरां लैके देंगा। हजरत अबू दाहदा फरमाते ने सोनियो मैं इहदे नाल सौदा करना चाहना। आ फरमाते ने तू कर ले। हजरत अबू दाहदा फरमाते ने इंज करना मेरे बाग अंदरों अल्लाह अकबर पांच खजूरां ले ले, ए खजूर यतीमां नूं दे दे। कहन लगा मैं सौदा नहीं करना। 10 खजूरां ले ले, ए खजूर इन्हां माड़ियां नूं दे दे। कहंदा मैं नहीं करना। 20 खजूरां ले ले, 30 खजूरां ले ले, ए इनूं दे दे। कहंदा नहीं करना। 100 खजूर ले ले। कहंदा नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह जदों ना किसी चीज़ देनी होवे ते इंज ही बंदा कर देना। लेकिन हजरत अबू दाहदा नूं भी जन्नत दा लालच है, बशारत नबी पाक ने देनी है, अल्लाह खुशखबरी नबी पाक ने देनी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहन लगे 10 की करना चाहना है। और कहन लगा अगर तू मेरे को एक खजूर है ना यतीमां वास्ते लेना चाहना है, अल्लाह जन्नत दे मतलाशी गौर करना है। आज सानू जन्नत दा किन्ना कुछ शौक है, किन्ना कुछ लालच है। अल्लाह अकबर। अल्लाह असीं तां असीं कहने यार ऐ जग मिठा अगला किने डिठा वेखी जाएगी ना। मेरे वीरा जन्नत दा जज्बा रखिया कर, जन्नत दा शौक रखिया कर अपने दिल अंदर। अल्लाह
अल्लाह अकबर अल्लाह। ये कहन लगा अगर तू खजूर लेना चाहना है सारा बाग मैनू दे दे, घर भी मैनू दे दे, जेड़ा कोई ट्यूबवैल लगे वह भी दे दे। हजरत अबू दहदा फरमाते ने अगर तू इंज राजी है जा मैं तेन सारा कुछ देने वास्ते तैयार हाँ। और जान दियो इलाहाबादी हो अल्लाह ठीक मोड़ते रहने वाले हो, इस बाग अंदर किनिया खजूरा ने 600 खजूर हजरत अबू दहदा दे बाग अंदर 600 खजूर, एक विंगी खजूर लैन वास्ते जन्नत अंदर खजूरा लैन वास्ते 600 खजूर का बाग इन्हों दे दिता है। नाल ले लिया चलते जा रहे ने अल्लाह अकबर अल्लाह। जाके उन्होंने कहन तू इत्थे रुक जा, अपने बीवी बच्चियां नूं आवाज़ां दित्तियां अल्लाह बाहर आ जाओ। बीवी पुछदी है की बनया है, फरमाया सी मैं अपने रब नाल सौदा कर लाया है, अपने अल्लाह नाल सौदा कर लिया है। अल्लाह करे रब सानू भी ऐसे सौदे करन वाला बना दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। बच्चियां दियां जेबां भी तलाश कीतियां गईयां किते खजूरां जेबां अंदर ही ना रह जान। अल्लाह अकबर अल्लाह। बच्चियां नूं नाल लिया 600 खजूर दा बाग भी दे दिता है, 4 दीवारी घर ट्यूबवैल सब कुछ दे दिता है। ते खजूर अल्लाह लैके वापस आ गए। ते इंज नबी पाक दे सामने जदों अबू दहदा रजी अल्लाह तआला आए ना ते नबी पाक मुस्करा रहे ने, नबी पाक हंस रहे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। आके अबू दहदा ने नबी पाक नूं फरमाया सोनियो ओ मैं विंगी खजूर उन्हां मस्कीनां वास्ते ले आया, उन्हां यतीमां वास्ते ले आया। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते आपने अबू दहदा नूं गले नाल लाया सदके कुर्बान जावा अबू दहदा तेरे नसीबां तो तेरे भागां तो। अल्लाह अकबर गले नाल लाया ते नाल नबी पाक फरमाउंदे ने अबू दहदा राजी हो जा, हुणे मेरे कोल जबरील आया है ते आके मैनू खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह ने अबू दहदा नूं जन्नत भी दे दिती, जन्नत अंदर कई खजूरां दे बाग अता कर दिते ने। जन्नत भी मिल गई एक खजूर की खातर ते जन्नत अंदर बाग भी मिल गए। इस वास्ते वीरो ऐ काम करने वाले जे रमजान अंदर आओ तेरे महल्ले अंदर कोई ऐसा गरीब है या किते दीन दे काम की जरूरत है खर्च करया कर। अल्लाह आओ गल मुकान लगा ऐ दुनिया ते महला इत्थे रह जाने ने और नहीं रहना यार प्यारियां ने छुप जाना चन्ना तारियां ने ओ नहीं रहना यार प्यारियां ने छुप जाना चन्ना तारियां ने। एक दिन दा वीर बसेरा है मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते इको फेरा है इथों नजर बचा के टुर चलिए साडा गै सफर लंबेरा है। ओ चल वेख कबर दी वादी नू ओ वादियां दी बर्बादी नू ते कबरां दे टेर उचेरे ने वीरा थल्ले वसदे केड़े ने। ओए कोई तेरे ते कोई मेरे ने उजड़ियां दा वेड़ा है। ओ मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते इको फेरा है। असी सुनिया बियां दे ओ चल वेख कबर दियां ओ कंधां नूं रख याद कफन दियां बंदां नूं छड़ जाना यार फरजंदां नूं एवें 2 दिन दा हेरा फेरा है। ओ मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दे इको फेरा है। असी सुनिया बिया दे देश अंदर आउनियां डाडियां मुश्किलां पारियां ने एक कोठड़ी मिलनी रहन नूं
जिंदियां बुवे ते ना कोई बारियां ने और दिने राती जो तरस दे दी दुनू सी अज उन्हां भी बारियां मारियां नी और मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा सजियां अल्लाह रसूल दियां यारियां ने कोई अज टुरिया कोई कल जावे ए दुनिया आनी जानी है कल टुरदे वेखे लोकां नूं अज वारी मेरी आनी है फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैयुन फीही वला खुल्लतुन वला शफ़ाअतुन वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह सानू खर्च करने वाला बनाए, अल्लाह सानू दीन ते खर्च करने वाला बनाए। अल्लाह अकबर। बड़े मुकदरा बड़े नसीबां वाले लोग ने भाइयों। मस्जिद तुहाडे सामने है। नबी पाक ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। एक गारंटी भी दे रहे हैं ते नबी पाक दे रहे ने मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिहड़ा रब दा घर दुनिया ते बना जांदा है रब उहदा घर जन्नत च बना देगा। दूसरी हदीस नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा एक घोंसले जितना एक घर रब दा दुनिया ते बना जाए रब उहदा भी घर जन्नत च बना देंदा है। ते रब घर दा बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। हाथ खड़ा करो जेहड़े कहंदे बनना चाहिए। बनना चाहिए ना। तो मैं मुसाफिर हाँ सफ़र च दुआ करांगा मेहमान भी हाँ। तो हुण देखो ना एक बोरी सीमट की किन्नी है जी 1300 रुपए की। तुहाडे कोल 1300 रुपए की बोरी इत्थे ते इत्थे सीमट भी चाहिए इट्टां भी चाहिए ने। तो केड़ा बंदा जिहड़ा पहल करदा है कि सीमट आपां पहले करना है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो एक भाई 1000 रुपया लैके आ गया। दो मेरे वीर खड़े हो जरा साथियों के कोल भाई जरा खड़े हो जाओ साथी। कोई बंदा रहना नहीं चाहिए। देखो कोई मेरे मेहमान की भी कदर करे जे इस घर वास्ते माशाअल्लाह भाई ने 500 रुपया मावां भैणां भी आईयां ने। तो इंशाअल्लाह ये तुसी खर्च करना अल्लाह की रहमत नाल मेरे वास्ते। नाम की है जी? माशाअल्लाह मेरे भाई हिदायतुल्लाह ने एक बोरी सीमट की बकारी साहब लिख लिया जी। भाई हिदायतुल्लाह एक बोरी सीमट की। होर कोई बंदा सीमट लिखवाना चाहता है बाद च देना चाहता है इट्टां लैके देना चाहता है कोई बंदा। देखो तुसी सुन चुके हो खर्च करने वालियां दी फजीलत। अल्लाह ने माशाअल्लाह मेरे भाई 500 1000 कोई बंदा पिछे नहीं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुहाडी मावां भैणां आईयां ने। तालब भाई माशाअल्लाह उन्होंने 500 रुपया इस तरह माशाअल्लाह मामा भैणा। एक अगर कोका मस्जिद वास्ते असी दे दिता ना तो जन्नत के ज़ेवरात इंशाअल्लाह मिल जाने ने। तो दुनिया का माल इत्थे रह जाना है तो आखरत काम आ जानी है इंशाअल्लाह। डॉक्टर अनस नियाज साहब ने एक बोरी सीमट दी। होर कोई बंदा कारी साहब नूं लिखवाना चाहता है लिखवा दे। माशाअल्लाह एक हाजी साहब नाम की उन्होंने एक हाजी साहब फौत हुए ने उन्होंने 2500 रुपया मस्जिद वास्ते अल्लाह ताला हाजी साहब की कब्र मुनव्वर फरमाए। एक रहमत भाई उन्होंने एक बोरी सीमट दी माशाअल्लाह। देखो इस तरह मुहब्बत करो ये अल्लाह का घर बन जाना है। क़यामत तक तुसी इहदे च नमाज़ां साड़ियां नस्लां ने तुहाड़ियां ने पढ़दियां रहना है। ये जिहड़ा इब्तदा अंदर शुरू अंदर जिहड़ा तुसी पैसा लाना है ना इंशाअल्लाह उन्हां नूं आखिर तक अजर मिलदा रहना है। अल्लाह ताला इस मस्जिद की गैबी मदद फरमाए। ये तुहाडा भाई रफीक इहदे मैं ज़ौक नूं इहदे शौक नूं इहदे जज्बे नूं सलाम पेश करना। देखो अजकल नौजवान किहड़े कम्मां ते लगे ने ते मेरा वीर मस्जिद बनाउण च लगा है। ये मर्जियां मेरे अल्लाह दियां ने ना। रब जिंदे कोलों कम लै ले ते खास तुसी इहदे बांह बेली बन जाओ इहदे नाल खड़े हो जाओ। यार बंदा कुछ ना करे आके कह दे कारी साहब किसी काम की जरूरत हो असी हाजिर हाँ। अल्लाह की कसम यह भी बड़ा बड़ा हौसला जी। यही बड़ी वड्डी गल है। तो अल्लाह ताला तुहानू जिन्हां ने खर्च किया है मुहब्बत की है तो जिन्हां ने सीमट लिखवाया है बाद अंदर भी कारी साहब ने मिलिया जे
3 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, 3 ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 10 ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ। ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹਰਸ਼ੀਦ। 2 ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਅਮੀਦ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ। 2 ਮਲਕ ਇਸਤਖਾਰ साहब ने 2 बोरियां और माशाल्लाह जी। हाँ जी 1 बोरी माशाल्लाह। देखो साउंड वाले भाई ने भी 1 बोरी ते वीडियो वाले ने भी 1 बोरी तो देनी चाहिए है ना। 1 बोरी माशाल्लाह वेख लो। वीडियो वाले ने भी कहा भी 1 बोरी मैं देंगा सीमट। रब दे कह मुहब्बत है अल्लाह दे घर नाल। इनू कहंदे ने जिन्हां अल्लाह पाक जिन्हां रब कोल अजर लैना है सवाब लैना है ते माशाल्लाह 1 बोरी जी। आओ उन्हां दा नाम लिख लो जी। दुकानदार की नाम भाई सैफ। हाँ माशाल्लाह साढ़े भाई सैफ माशाल्लाह चुनिया रोड तो ओ गुलशन इकबाल कलोनी के सामने इन्हां दी दुकान है। 1 बोरी मस्जिद वास्ते। अल्लाह ताला हाजी साहब के कारोबार च बरकत अता फरमाए। मस्जिद के मसाए ने माशाल्लाह। की नाम मेरे वीर दा? इशफाक भाई माशाल्लाह। उन्होंने भी 1 बोरी इस मस्जिद वास्ते सीमट दी। की नाम मेरे वीर दा? अहमद भाई माशाल्लाह 1 बोरी सीमट दी उन्होंने भी मस्जिद वास्ते ना लिखे जी माशाल्लाह। मेरे भाई उजैर साहब उन्होंने भी वे माशाल्लाह ये भी उतों चुनिया रोड तो आए ने। अल्लाह ताला इन्हां दी मुहब्बत कबूल फरमाए। इन्होंने भी 1 बोरी मस्जिद वास्ते सीमट दी। अल्लाह ताला इन्हां वास्ते सदका जारिया बनाए। ये जिन्हां जिन्हां ने खर्च किया मैं दुआ करना इन्हां दे जितने प्यारे फौत हो गए ये नेकी उन्हां वास्ते सदका जारिया बनाए और इस नेकी की बरकत नाल जितने बीमार ने अल्लाह उन्होंने शिफा अता फरमाए। माशाल्लाह साथियों ने मुहब्बत की थी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो मावां भैणां लो भी जे कोई पैगाम नहीं आया कोशिश करो जितना हो सकता है रब दे घर नाल हिस्सा पाओ ताकि असीं फिर नमाज अदा करिए। 13 बोरियां कर सब वो कहते हैं तो 2 होर कहते हैं कर लो। चलो 15 कर लो। हुण कारी रफीक साहब ने कह दिता है तो 2 तो होर होनी चाहिए ने। 13 हो गई ने तो 2 बोरियां। चलो जी 1 बोरी मेरी तरफों कारी साहब तुसीं लिख लो। तो 1 बोरी ओ भाई दयातुल्ला ने 1 बोरी अगे लिखवाई है तो 1 बोरी उन्होंने कहा जी मैं होर देंगा। अल्लाह ताला मेरे भाई के जज्बे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो जिन्होंने नहीं दिता बाद अंदर भी इस घर नाल तावन करते रहना है। इंशाअल्लाह तुहाडे वास्ते सदका जारिया बनेगी। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह ताला सानू मिल जुल के दीन दे कमां दे अंदर अल्लाह हिस्सा पाउण दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए और नेकी लैण दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।